हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में आपणे वेव ऑप्टिकना आ तमारो चौथो लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में तीजा लेक्चर में तरंगों व्यतिकरण एटले के बे तरंगो एकबीजा उपर संपात थाय तो संपातपणाना सिद्धांत मुजब एनु परिणामी स्थानांतर बंने तरंगोना स्वतंत्र स्थानांतरना सरवाळा बराबर होय अने एनी उपरथी बे तरंगो एकबीजा उपर संपात थाय त्यां जो भौमितिक इफेक्ट जो उत्पन्न थती होय मित्रों ने व्यतिकरण कहेवाय। अने एमां आपणे बे सोर्सिस कोहेरेंट सोर्स एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स एटले के सुसंबद्ध उद्गम अने असुसंबद्ध उद्गम विषे चर्चा करी थी। तो छेल्ली मारी बात जेणीए प्रीवियस लेक्चर भरेलो ना होय मित्रों ए आ लेक्चर अटेन्ड ना करे प्लीज, कारण के आमां कंई खबर नहीं पड़े। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर नी अंदर मैं छेल्ली बात जे करी थी एनी उपर ध्यान आपो। मैं छेल्ला लेक्चर में तमने शुं कीधुं हतुं के सुसंबद्ध उद्गम व्यवहार में मेळववा शक्य नथी। कई रीते? दाखला तरीके बे लाइट है, बे लेम्प है, एक लेम्प अने बीजो लेम्प, आमांथी तरंगोनुं उत्सर्जन थयुं, बे लाइट तमे चालू करी तो तमने दीवाल में सरेराश तीव्रता जेवा जोवा मळे, बेनी तीव्रताना सरवाळो जेटलो बंनेनी तीव्रता उमेराई जाय। त्रीजी लाइट एड करो तो एनो सरवाळो करो तो त्रीजी लाइटनी तीव्रता एटले के तीव्रता दीवाल उपर तमने वधेली देखाय, पण तमने सहायक अने विनाशक प्रकारना व्यतिकरण जोवा मळता नथी। एटले एक जग्या उपर लाइटनी तीव्रता मेक्सिमम होय एवुं कोई टपकू अथवा तो एवी फ्रिंज, आने फ्रिंज कहेवाय। आ वच्चे वच्चे व्हाइट रहे छे पण ए कम्प्लीट फिल कर देवानुं। अत्यारे में टाइम बगाड़तो नथी मित्रों। तो आ तमारा माटे डार्क फ्रिंग्स, आ तमारा माटे डार्क फ्रिंग्स अने आवुं होय कम्प्लीट तो आ तमारा माटे लाइट फ्रिंग्स। फ्रिंग्स एटले के गुजराती में आपणे के सलाका। तो तमने सहायक व्यतिकरण में लाइट फ्रिंग्स मळे एटले के तीव्रता ऊंची तीव्रता वाली ज्यां प्रकाश होय एवी एवो एक विभाग मळे एने शुं कहेवाय सहायक व्यतिकरण एटले लाइट फ्रिंग्स मळे। अने जे डार्क फ्रिंग्स मळती होय त्यां विनाशक व्यतिकरण रचाय अने त्यां तीव्रता लगभग केटली थई जती होय शून्य। तो मित्रों आना माटे तमारे सुसंबद्ध उद्गम होवुं जरूरी छे। हवे बे लेम्प तमे लीधा तो बंने लेम्पमांथी इलेक्ट्रोननी संक्रांति दरमियान जुदा जुदा तरंगोनुं एवुं उत्सर्जन थाय जुदी जुदी फ्रीक्वन्सी वाळा के बधा ज तरंगो जे छे एनी फ्रीक्वन्सी जुदी होय एटले समान कळाए दोलित ना थता होय। एटले जुदी जुदी कळा साथे अनियमित रीते एनो कळानो तफावत कळा बदलाती रहती होय बंने वच्चे। तो बे तरंगो एवा उत्सर्जित थया के आनी अने आनी कळा अनियमित रीते फेरफार थाय तो ए ज्यारे पर्दा उपर तीव्रता आपे त्यारे तमने आवी फ्रिंजीज आपी शकशे नहीं। त्यां सरेराश तीव्रता हशे ने आवा उद्गमोने असुसंबद्ध उद्गम कहेवाय। सूर्य पण असुसंबद्ध उद्गम छे मित्रों। सूर्यना प्रकाशनी मददथी आपणे क्यांय एवुं जोवा नथी मळतुं के दीवाल उपर आवी फ्रिंजीज जोवा मळे, राइट। तो एमां पण तमने सरेराश जुदा जुदा तरंगोनी तीव्रताओनो सरवाळो करी अने लगभग एनो सरेराश तीव्रता जोवा मळे छे। अत्यारे तमने आ बोर्ड उपर जे पण तीव्रता जोवा मळे छे मित्रों ए आजुबाजु लाइट छे, घणी बधी लाइटो मूकेल छे, लगभग 5 થી 6 लाइट मूकेली छे। तो 6 लाइटनो सरवाळो करी अने जे तीव्रता मळे ए वधेली तीव्रता मळे। मने तमने बोर्डनी अंदर तमने क्यांय पेटर्न देखाती नथी, आवी फ्रिंजीस देखाती नथी। एनो मतलब छे के आ बधी ज लाइटो सुसंबद्ध उद्गम नथी। तो दोस्तों छेल्ली बात मारी आ हती के सुसंबद्ध उद्गम मेळववा माटेनी मेथड कई। एमां दोस्तों अलग अलग मेथड आवे पण एमां आपणा चेप्टरनी अंदर अहींया एक सिलेबसनी लिमिटमां एक यंगनो डबल स्लिटनो प्रयोग एटले थॉमस यंग नामना महान वैज्ञानिके जे तमे यंग मॉड्यूलस तमने खबर तो 11th में तमे यंग मॉड्यूलस भणता मित्रों ए ज महान व्यक्तिए यंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करी अने तमने बे सुसंबंधो उद्गम केवी रीते मेळववा ए आपणे समजाव्युं तो एनी आपणे चर्चा करीए। मित्रों एणे शुं कर्युं के एक सोर्स आ मुख्य उद्गम आ एक सोर्स छे जे बिंदुवत छे। आपणे आवुं विचारीए एक लाइट सोर्स छे, आने हुं कही दઉં एस। हवे आमांथी जे पण तरंगो उत्सर्जन थाय, धारो के गोळाकार तरंगोनुं उत्सर्जन थाय माध्यममां आगळ वधे तो सामे
એક બીજું પાટિયું, દાખલા તરીકે પોઈન્ટ સોર્સ છે, આમાંથી લાઇટ ઉત્સર્જન થાય ને અહીંયા એક બોર્ડ રાખ્યું. હવે જે પાટિયું રાખ્યું છે એ પાટિયાનું હું તમને 1 ડાયમેન્શનમાં બતાવું એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવે. આ રીતે 2 ડાયમેન્શનમાં બતાવીશ તો તમને આઈડિયા નહીં આવે. આ સીધે સીધું અહીંયા 2 હોલ પાડી દીધા, બરાબર. અને એ બંને હોલ છે ને એ એકદમ નજીક રાખ્યા, એકદમ નજીક. એક હોલ અને આ બીજો હોલ. આને હું કહી દઉં S1 અને આને કહી દઉં S2. હવે તમે અહીંથી વિચારો કે S1 થી લઈ અને S1 સુધીની ડિસ્ટન્સ અને S થી S1 સુધીનું ડિસ્ટન્સ અને S થી S2 સુધીનું ડિસ્ટન્સ સમાન છે. આનું લંબ દ્વિભાજક કરો આમ તો સરખું થાય. SS1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ SS2. તો આ પોઈન્ટ સોર્સમાંથી જેટલા પણ તરંગો ઉત્સર્જિત થયા, ચલો આ સોર્સ છે તમારા માટે કેવો છે? અશુદ્ધ સંબંધ છે, એક જ ઉદ્ગમ છે અને એમાંથી ઘણા બધા તરંગોનું ઉત્સર્જન થાય અને એની કળા જે છે અનિયમિત રીતે બદલાતી જાય છે, રાઈટ? આવો એક સોર્સ છે અને એમાંથી તરંગોનું ઉત્સર્જન થાય. મિત્રો, એ તરંગો જ્યારે આમ આવશે ત્યારે આ બંને વચ્ચેનું અંતર એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે, આની સાપેક્ષમાં અંતર એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે કે જેથી કરીને SS1 અને SS2 નું અંતર સમાન બને અને આમાંથી ઉત્સર્જાતા તરંગો એનું એક તરંગ અગ્ર, કોઈ પણ એક તરંગ અગ્ર જે આવે એ આ બંને સ્લિટ, આને સ્લિટ કહેવાય, અને આપણે શું કહેશું? સ્લિટ. આ બંને જે હોલ પાડેલા છે બોર્ડની અંદર, એક અપારદર્શક પડદો, એમ સમજો ને, અપારદર્શક પડદો, એમાં હોલ પાડી દીધા 2, રાઈટ? તો આ બંને હોલ છે એક જ તરંગ અગ્રની અંદર, આવું એક જ તરંગ અગ્ર વિચારો, એ તરંગ અગ્રની અંદર કવર લોક થઈ જશે. એટલે ઉદ્ગમોને લોક કરવાની અથવા તો પોઈન્ટ સોર્સિસ છે ને લોક કરવાની, આ બંને હોલને લોક કરી દીધા એક જ તરંગ અગ્રમાં. એટલે તરંગ અગ્રનું 2 ભાગમાં વિભાજન કરી દીધું. તો મિત્રો, આ તરંગ અગ્ર ઉપરના દરેક કણની કળા સમાન, આપણે તરંગ અગ્રની વ્યાખ્યા ભણી ગયા. તો એક જ તરંગ અગ્ર જ્યારે બંને ઉદ્ગમ અથવા તો બંને હોલ છે એની ઉપર અથડાશે એટલે આ હોલ અને આ હોલ બંને સમાન કળાએ દોલિત કરતા હોય એવા કણ તરીકે અથવા તો બિંદુ તરીકે વર્તશે. શું કામ? કારણ કે બંનેની અંદર એક જ તમારું એક જ તરંગ અગ્ર આવી ગયું. ઘણી વખત આને એવું પણ નામ અપાય, તરંગ અગ્રના વિભાજનની રીત. આને શું કહેવાય? યંગનો ડબલ સ્લિટનો એક્સપેરિમેન્ટ, એટલે YDSC, યંગ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટ. આને ઘણી વખત તરંગ અગ્રનું વિભાજન એ કહેવાય. શું કામ? કારણ કે તરંગ અગ્ર 2 સ્લિટની અંદર વિભાજિત કરી દીધું એટલે એક જ તરંગ અગ્ર બંને સ્લિટની અંદર આવી જાય. તો મિત્રો, આની કળા અને આની કળા સમાન રીતે બદલાશે. એટલે આમાંથી હવે યાદ કરો હાઇગેન્સને શું કીધું કે તરંગ અગ્ર ઉપરના દરેક બિંદુ કે કણ સ્વયં ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તીને પોતાનામાંથી નવા તરંગોનું ઉત્સર્જન કરશે. એટલે મિત્રો, હવે શું થયું કે આ બંને સોર્સ છે એ કોના તરીકે વર્તે? આ તરંગ અગ્રનો ભાગ જ થયો. કોના તરીકે વર્તે? ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે. અને આમાંથી તરંગોનું ઉત્સર્જન કરશે. પણ હવે શું થયું કે આ બંનેની કળા સમાન રીતે બદલાશે ખરા, પણ અનિયમિત રીતે નહીં બદલાય. નિયમિત રીતે કળાનો બદલાવ થઈ અને આમાંથી તરંગોનું ઉત્સર્જન થશે. હવે એની સામે એક બીજો પડદો મૂકી દીધો, અપારદર્શક. મિત્રો, આમાંથી જેટલા તરંગો ઉત્સર્જ થાય ને આમાંથી જેટલા તરંગો ઉત્સર્જિત થાય, આમાંથી જેટલા તરંગો ઉત્સર્જિત થાય એ બંને વચ્ચેની જે કળાનો તફાવત છે એ સમાન રહેશે માર્ગ દરમિયાન, અથવા તો કળા સમાન રીતે બદલાશે, જેથી કરીને તમને આ પડદા ઉપર આ બંને સુસંબંધ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તશે અને પડદા ઉપર તમને આ પ્રકારની ડાર્ક અને લાઇટ ફ્રિન્જીસ અથવા તો ટપકાઓ અહીં બિંદુઓ છે. એટલે આપણે વિચારીએ કે ગોળાકાર આવા ટપકાઓ, એટલે સેન્ટરની અંદર સહાયક વ્યતિકરણ, પછી પાછું વિનાશક વ્યતિકરણ, પછી સહાયક વ્યતિકરણ, આવું, પછી વિનાશક વ્યતિકરણ, પછી સહાયક વ્યતિકરણ. આવા પડદા ઉપર તમને સલાકાઓ જોવા મળશે. હવે તમે પોઈન્ટ સોર્સ રાખેલો છે કે રેખી ઉદ્ગમ રાખેલો છે એની ઉપર. દાખલા તરીકે તમે રેખી ઉદ્ગમ રાખેલો હોય તો તમને સલાકાઓ કેવી મળે? આવી ફ્રિન્જીસ મળે, આવી લાંબી. ચલો, આને આપણે ડાર્ક કહી દઈએ, પછી આને કહી દઈએ લાઇટ કહી દઈએ, પછી પાછી આને ડાર્ક કહી દઈએ, પછી આને લાઇટ કહી દઈએ. આવી ફ્રિન્જીસ મળે. અને જો પોઈન્ટ બિંદુ કાણું હોલ પાડેલો હોય
તો જે પણ તમને મળશે આવા ગોળાકાર મળે, એટલે આ ગોળાકાર એક લાઇટ, પછી એક ડાર્ક, પછી લાઇટ, પછી આ ડાર્ક, આ રીતની પેટર્ન જોવા મળે. મિત્રો આવી પેટર્ન તમને અસુસબદ્ધ ઉદ્ગમમાં જોવા ના મળે. એટલે નોર્મલ અત્યારે આપણી જે લાઇટ છે એ તમને બોર્ડ ઉપર જે પ્રકાશ આપે છે સરેરાશ તીવ્રતા, એટલે બે તીવ્રતા એકબીજામાં ઉમેરાય અને સરેરાશ તીવ્રતા આપે. આ પ્રકારની ફ્રિન્જીસ કે પેટર્ન જોવા મળે નહીં. તો YDSC યંગ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટ આપણને શું કહે છે કે એક ઉદ્ગમમાંથી ઉત્સર્જાતા તરંગ અગ્રો એ સામે એક અપારદર્શક પડદા ઉપર S1 અને S2 એવા બે હોલ પાડી દેવામાં આવે તો એ એવા ઉદ્ગમ તરીકે વર્તશે કે જેની કળા સમાન રીતે બદલાશે. એટલે બંને સુસબદ્ધ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તશે અને પડદા ઉપર આપણને આવી રીતે ડાર્ક અને લાઇટ ફ્રિન્જીસ અથવા તો સલ્લાકાઓ જોવા મળશે. આઈ હોપ આટલી વાત ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. ક્લિયર? હવે એનું આપણે એક સૂત્ર તારવવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને સહાયક અને વિનાશક વ્યતિકરણ એક્ઝેક્ટલી પડદા ઉપર ક્યાં રચાશે અને સલ્લાકાની પહોળાઈ કેટલી હશે, કેટલી આ સલ્લાકા છે, ચલો આ ગોળ, તો આની પહોળાઈ કેટલી હોય? તો આ બધી વસ્તુ એક્ઝામમાં પૂછે કે ભાઈ મધ્યસ્થ છે, આ મધ્યસ્થ, આ સેન્ટર, ત્યાંથી ત્રીજી સલ્લાકા કેટલા અંતરે મળે, તો આ અંતર કેટલું થાય? આવા બધા ક્વેશ્ચન પૂછે મિત્રો. તો કેવી રીતે એને કેવી રીતે એને ક્લિયર કરવા, તો એ તમને આઈડિયા આવે. એટલે આપણે એના પ્રશ્નો સાથે અમુક વસ્તુઓ અને અમુક સૂત્રોની ચર્ચા કરીએ. દોસ્તો, બધું જ યાદ રાખી લીધા પછી આપણે એ તો ભૂલવાનું જ નથી કે વ્યતિકરણની ઘટના એ માત્ર એક સોર્સથી ઉત્પન્ન થતી નથી. એક કરતાં વધારે સોર્સિસ હોય ને ઝાઝા તરંગો એકબીજા ઉપર સંપાત થાય ત્યારે જ તમને આવી ફ્રિન્જીસ મળે. એટલે આ વસ્તુ જ્યારે ભૂલવાની નથી. ઓકે, હવે આપણે આ લેશું S1 અને આ લેશું S2. રેડી? આ યંગ મોડ્યુલ યંગે જે પ્રયોગ કર્યો ડબલ સ્લિટનો, આ બે સ્લિટ છે મિત્રો. આ અંતર અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય એટલે હું અંતર કહી દઉં D, સ્મોલ d, અને D ની વેલ્યુ લગભગ મિલીમીટરમાં હોય, mm હોય. અને ઓલો જે અપારદર્શક પડદો હોય, મીન્સ કે પડદો રાખેલો છે ફ્રિન્જીસ જોવા માટેનો, એનું અંતર D લગભગ મીટરમાં હોય. એટલે આ અંતરની સાપેક્ષે બે સોર્સ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ હોય ને અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય. આ mm હોય અને આ મીટરમાં હોય. રાઈટ? એટલે શું લખી શકાય? D લેસ ધેન કેપિટલ D. ક્લિયર? એટલે આ કેપિટલ D પડદાથી સોર્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે અને બે સોર્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ સ્મોલ d છે. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં. હવે એનો સેન્ટરમાંથી એક લંબ દ્વિભાજક દોર દો મિત્રો. આ પોઈન્ટને હું P કહી દઉં તો આપણને ખબર છે કે S1P ઇઝ ઇક્વલ ટુ S2P હોય તો કડા તફાવત અહીંયા પહોંચશે એટલે સેમ રહેશે, કારણ કે S1P ઇઝ ઇક્વલ ટુ S2P એટલે S2P માઇનસ S1P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કડા તફાવત શૂન્ય થશે. અને અહીંયા મેક્સિમમ તીવ્રતાવાળું આ P પોઈન્ટ આગળ એક મેક્સિમમ તીવ્રતાવાળું જે સ્પોટ દેખાશે આ, ચલો ને આની અંદર હું ડાર્ક નથી કરતો, ચલો લાઇટ આમ ટપકું કરી દઉં એટલે લાઇટ આપણને ખબર પડે. આ લાઇટ ટપકું એટલે બોર્ડ છે એ વ્હાઇટ છે એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે. આ તમારા માટે લાઇટ ફ્રિન્જ. રાઈટ? તો આ તમારા માટે લાઇટ ફ્રિન્જ છે એટલે એકદમ મધ્યમ, એટલે મધ્યસ્થ સલ્લાકા કહેવાય. શું કહેવાય? મધ્યસ્થ સલ્લાકા. સ્વાભાવિક છે કે S2P માઇનસ S1P એટલે કડા તફાવત શૂન્ય રહેતો હોય ત્યારે આપણને લાઇટ ફ્રિન્જીસ મળે, એટલે કે પ્રકાશિત સલ્લાકા મળે. તો આ તમારા માટે મધ્યસ્થ પ્રકાશિત કહેવાય. શું કહેવાય? મધ્યસ્થ પ્રકાશિત સલ્લાકા. આ બંને સુસબદ્ધ ઉદ્ગમ હોય તો બંને લંબ દ્વિભાજક ઉપર તમને પ્રકાશિત સલ્લાકા મળે. હવે તમે અહીંથી ઉપરના કોઈ પણ બિંદુએ જશો, અહીંયા કોઈ પણ બિંદુ, એટલે કડા તફાવત રચાવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એટલે હવે તમે એમ લખી નહીં શકો કે S2P માઇનસ S1P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, કંઈક હશે. પણ જો એવો કડા તફાવત રચાશે કે જે લેમ્બડાના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય તો ત્યાં પ્રકાશિત સલ્લાકા રચાશે, અને જો n+1/2 લેમ્બડાના ગુણાંકમાં હશે તો ત્યાં અપ્રકાશિત સલ્લાકા રચાશે. મેં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં તમને કીધું. તો આ બંને શરત મગજમાં રાખવાની છે. ક્લિયર? ઓકે, હવે ચલો આપણે આ પોઈન્ટ લઈએ. આ પોઈન્ટ જ્યાં કડા તફાવત રચાય છે. રાઈટ?
હું ડાયરેક્ટ આમ લખી નાખું, તરંગને દોરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ આમ લખો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. આ પડદા ઉપરના ક્યુ બિંદુ આગળ પથ તફાવત કંઈક રચાય. શું કામ? S2Q માઇનસ S1Q પથ તફાવત રચાય છે. અને આની ઉપર હું એક લંબ દોર દઉં આમ. મિત્રો આ 90 ડિગ્રી છે. ક્લિયર? આ બંને વચ્ચેનું અંતર એ પણ હું આમ બતાવી દઉં તમને સીધું. એટલે દેખાય કાટખૂણો બન્યો. હવે જો હું આને થીટા કહું મિત્રો, સમજો, આને થીટા કહું તો S2Q માઇનસ S1Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ વધેલો ભાગ છે એ પદ તફાવત રચતો. શું કામ? મિત્રો અહીંયા ડી લેસ ધેન ડી છે એટલે આ અંતર અત્યંત નાનું છે, એની સાપેક્ષે અત્યંત મોટું છે. એટલે આ લગભગ કિરણોને સરખા ગણી શકાય S1Q થી લઈને આ પોઈન્ટથી Q સુધીનું. એટલે આ જે છે ને એ પથ તફાવત થયો તમારો. તો મિત્રો આ કેટલું હોય? આ થીટા હોય તો થીટાની સામેની બાજુ એટલે કર્ણનો સાઇન ઘટક થાય. તો આ કાટખૂણો હોય તો કર્ણ અત્યારે તમારો ડી થયો, તો આ તમારો ભાગ શું હોય? ડી સાઇન થીટા. તો S2Q માઇનસ S1Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી સાઇન થીટા થાય. થશે? તો આ તમારા માટે પથ તફાવત છે. કેટલો હોય? ડી સાઇન થીટા જેટલો. જ્યાં ડી શું છે? બંને સોર્સ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે જે mm માં હોય, અને થીટા એ આ કેટલો હોય? થીટા એટલે શું? હવે જો આપણે એમ કે થીટા શું આ સૂત્રમાં? મિત્રો ખરેખર આ જ છે. જો આના લંબ દ્વિભાજક ઉપરથી એક પોઈન્ટ સોર્સથી એક લાઈન કરું આમ સીધી આમ તો આ થીટા થાય તો આ થીટા જ થાય. તમે જો આ લાઈનને લંબ આને 90 ડિગ્રી ઘુમાવો તો આ લાઈન બની ગઈ મુખ્ય અક્ષ અથવા લંબ દ્વિભાજક થઈ ગયો. અને આને તમે 90 ડિગ્રી ઘુમાવો એટલે તમારી આ લાઈન થઈ ગઈ. હવે આપણને એમ થાય કે આ 90 ડિગ્રી કેમ થાય? આ 90 ના 90 આ બધા 90 થાય. આની ઉપર તમે ગમે લાઈન કરશો 90 થાય. શું કામ? કારણ કે આ લગભગ સમાંતર ગણી શકાય. ક્યાં? તો કે સોર્સની બાજુમાં જો દૂર જાય ને પછી ભેગું થતું જાય. આ બધી સમાંતર લાઈન જ ગણાય. શું કામ? કારણ કે આ અંતર અત્યંત નાનું છે અને આ અંતર અત્યંત મોટું છે. ઉદાહરણ આપું ચલો. આ લાઈટ આમ છે. હવે જોજો શું થાય. આ અંતર મોટું કરી દીધું. દેખાય? હવે જ્યાં ભેગા થયા ત્યાં તો ખૂણો બદલાય, પણ અહીંયા એકદમ દૂર એટલે અહીંથી એકદમ દૂર એટલે સોર્સ સુધી અહીંયા હું એક આમ લાઈન કરું તો તમને જો આ બધા 90 ડિગ્રી દેખાશે. મિત્રો આ 90 ડિગ્રી હોય, આ બધા 90 ડિગ્રી હોય તો આ કોઈ દી ભેગા થાય જ નહીં ક્યાંય. કારણ કે સમાંતર લાઈનો કોઈ દિવસ અનંત અંતર સુધી ભેગી ના થાય. પણ ભેગી થઈ ગઈ ને જો અહીંયા થઈ ગઈ. પણ આપણે શું લીધું? આ ડી ગ્રેટર દેન સ્મોલ ડી કરતા આ અત્યંત નાનું હોય ત્યારે આ બંને ઉદ્ગમ વિચારો તમે, તો આ અત્યંત નાનું હોય ને આ અત્યંત મોટું હોય તો આ બધા જ ખૂણાઓ 90 ડિગ્રી લઈ શકાય, સમાંતર લઈ શકાય. એનો મતલબ અહીંયા હજી એક લાઈન કરો તો એ પણ સમાંતર, હજી તો આ 90 ડિગ્રી થઈ ગયું. તો આને 90 ડિગ્રી ઘુમાવો તો આ દ્વિભાજક થઈ ગયો ને, આને 90 ડિગ્રી ઘુમાવો તો આ લાઈન થઈ ગઈ. એટલે બધી જ વસ્તુ એક જ ખૂણે ફેરવો તો આ થીટા અને આ પણ તમારા માટે થીટા થાય. તો આ વસ્તુ મહત્વની છે કે આ તમારા માટે થીટા શું છે? તો કે તમારું જે પોઈન્ટ આગળ સહાયક કે વિનાશક જે પણ વ્યતિકરણ રચાય છે મિત્રો, એ વ્યતિકરણ એ ઉદ્ગમના બંને લંબ દ્વિભાજક ઉપરનું પોઈન્ટ જે છે અહીંયા સોર્સ જે છે બંને વચ્ચેનો અંતર, ત્યાં જે ખૂણો બનાવે મુખ્ય લંબ દ્વિભાજક સાથે એ એંગલ તમારા માટે થીટા છે. આ એક જસ્ટ નોલેજ માટે છે. આપણે વ્યવસ્થિત રીતે પ્રૂવ કરશું, પણ આપણે આને ધ્યાન રાખવાનું કે પદ તફાવત તમે આવો પણ લખી શકો ડી સાઇન થીટા. જ્યાં થીટા શું? સિમ્પલ. જ્યાં થીટા શું? ચલો આ પડદો, આ પોઈન્ટ સોર્સ S1 ને S2 એની બરોબર મધ્યનું બિંદુ આ લંબ દ્વિભાજક, અને અહીંયા તમને કોઈ વ્યતિકરણ રચે સહાયક, તો આ તમારા માટે થીટા. સિમ્પલ. બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ કરવાની જરૂર નથી, બહુ પ્રૂવ આપવાની જરૂર નથી. મેં તમને સમજાવી દીધું. જો તમને સિમ્પલી સમજાય તો ઠીક છે, ના સમજાય તો સિમ્પલ મગજમાં રાખો. આ પડદો છે, આ બે પોઈન્ટ સોર્સ છે, એની વચ્ચેનું જે પોઈન્ટ લ્યો એ આ લંબ દ્વિભાજક સાથે આ જે પણ તમે બિંદુ ધારો, આ તમે 0 O ધારો અને આ તમે P ધારો,
તો આ તમારા માટે એક્સ હોય, આ તમારા માટે કેપિટલ ડી હોય અને આ તમારા માટે સ્મોલ ડી હોય. તો આ તમારા માટે થીટા થશે. આ તમારા માટે થયો પદ તફાવત. હવે મેળવવો કેમ? ડી સાઇન થીટા અથવા તો S2Q - S1Q કેમ મેળવવો? ચલો મિત્રો, તમને એક્ઝામમાં પૂછ્યું, જો સમજો હું પ્રશ્ન હું છે, તમને પૂછ્યું કે સોર્સથી પડદા સુધીનું અંતર 1 મીટર છે, રાઈટ, અને બંને વચ્ચેનું અંતર S1 ને S2 વચ્ચેનું અંતર 0.1 સેન્ટીમીટર છે, એટલે 1 mm થયું, રાઈટ. તો અત્યંત સૂક્ષ્મ આ બંને વચ્ચેનું અંતર અને આ અંતર અત્યંત મોટું એટલે 1 મીટર હોય તો મધ્યસ્થથી ચોથી સલાકાનું અંતર મેળવો. મધ્યસ્થથી ચોથી સલાહ, આ ચોથી છે, ચલો આ પહેલી, બીજી, ત્રીજી, આ ચોથી છે, આ એક્સ મેળવો. કેમ મેળવશો? કારણ કે તમને આ ડી ખબર છે, પણ આ સૂત્રમાં કે કેપિટલ ડી તો આવતો નથી. તમને સ્મોલ ડી ખબર છે, સ્મોલ ડી આવે તો થીટા તમને ખબર નથી, આ થીટા કેટલો જનરેટ થાય છે એ ખબર નથી. તો મિત્રો, જ્યારે આવા સંજોગો ક્રિએટ થાય ત્યારે તમારે સૂત્રનું ફોર્મ બદલવું પડે, સૂત્રનું ફોર્મ ચેન્જ કરવું પડે. આ સૂત્ર સીધું ના ચાલે કે S2Q - S1Q ડી સાઇન થીટા. તો કઈ રીતે સૂત્ર તૈયાર થાય તમે જો, બહુ જ સિમ્પલ છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. બહુ જ સિમ્પલ આની સાબિતી આપી શકાય. આ કેમ મેળવવું? પ્રશ્ન આપણો શું છે કે MCQમાં પૂછાય, કેપિટલ ડી સ્મોલ ડીના ફોર્મમાં પ્રશ્ન હોય અને તમને એમ પૂછે કે મધ્યસ્થથી ત્રીજી સલાકા ચોથી સલાકા સુધીનું અંતર કેટલું થાય, સલાકાની પહોળાઈ કેટલી, આવા બધા પ્રશ્નો પૂછે ત્યારે કેવી રીતે ટેકલ કરવા. જો આ તમારા માટે S1, આ તમારા માટે S2, આ સ્મોલ ડી, આ પડદો, આ લંબ દ્વિભાજક, આને O કહી દઉં, આને P પોઈન્ટ કહી દઉં, અને P પોઈન્ટ કહી દઉં. આ બીજો સોર્સ, ત્યાંથી તરંગ અહીંયા આવે. અને હવે તમારો ટાર્ગેટ છે S2P - S1P મેળવવાનો. આ તમારો પદ તફાવત છે, S2P - S1P. ઓકે મિત્રો, આ ટોટલ કેટલું? ડી. તો આટલું કેટલું થાય? અડધું D/2 થાય ને? જોજો, હવે આપણે મેળવીએ. આને હું સીધી આમ લાઈન કરું, આમ તો આ કેટલું? ધારો કે આ ટોટલ અંતર x હોય, મને સલાકા મળે છે, પ્રકાશિત કે અપ્રકાશિત, એટલે મારે O થી P સુધીનું અંતર મેળવવું હોય તો અમારો x મારે મેળવવાનો છે, રાઈટ? ઓકે મિત્રો, આ સીધે સીધી આમ લાઈન કરો તો આ કેટલું હોય? D/2. અડધું જોઈએ ને, આ ટોટલ D હોય તો આ D/2 હોય. તો x કેટલો થાય? આ x કેટલો થાય? અહીંથી S1P, આ તમારા માટે S1P, આ તમારા માટે S2P. ક્લિયર? તો S1P ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું ને S2P એટલે શું? તો તમે વિચારો જઈએ, આ તમારા માટે x માંથી D/2 માઇનસ કરી નાખો, આ બાજુ મળી જાય, એક આઠખૂણો બન્યો. x માંથી D/2 માઇનસ કરો, આ મળે, એટલે આની સામેની બાજુ મળી ગઈ. આ એંગલ બનતો હોય કોઈ તો એની સામેની બાજુ મળી ગઈ. રેડી? પાસેની બાજુ શું થાય? તો કે D. આ D થયો. તો સાઇન થીટા, આને હું થીટા કહી દઉં, હમણાં જ મેં તમને કીધું હતું કે આ બધી જ લાઈનો તમે સમાંતર ગણી શકો, અહીંથી આ સમાંતર ગણી શકાય, આ બધા થીટા સરખા હોય, રાઈટ? તો સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લગભગ ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા લખી શકાય. શું કામ? કારણ કે મિત્રો, જ્યારે ડી લેસ ધેન કેપિટલ ડી હોય ત્યારે બધી લાઈન સમાંતર હોય ને આ ખૂણા અત્યંત સૂક્ષ્મ મળતા હોય ત્યારે સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લગભગ ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લગભગ થીટા લખી શકાય, રાઈટ? તો સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ અથવા તો ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. પણ આટલો કટકો કેટલાનો થાય મિત્રો? x માંથી D/2 માઇનસ કરો એટલું થાય ને? તો સામેની બાજુ કેટલી થઈ સમજો? S1Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય કર્ણનો વર્ગ. S1
S1P નો વર્ગ મારે લખવો હોય, S1P નો વર્ગ કર્ણનો વર્ગ બરાબર સામેની બાજુનો વર્ગ એટલે આનો વર્ગ કેટલો થાય? x માંથી d/2 બાદ કરી દઈએ એટલે x માઇનસ d/2 આનો સ્ક્વેર, સામેની બાજુનો વર્ગ અને પ્લસ પાસેની બાજુનો વર્ગ એટલે પ્લસ d વર્ગ. આ તમારો S1P સ્ક્વેર થાય. સમજો, S1P સ્ક્વેર એટલે S1 આ પોઈન્ટનું કંઈ નામ આપવું હોય તો આપી દેવાય. દાખલા તરીકે કંઈ p' આપી દો. ચલો, તો S1P' નો સ્ક્વેર એટલે કે d સ્ક્વેર પ્લસ સામેની બાજુ એટલે કેટલું? તો કે x માંથી d/2 માઇનસ કરો એટલું થાય એટલે x માઇનસ d/2 નો સ્ક્વેર. આ રીતે S2P નો સ્ક્વેર કેટલો થાય મિત્રો? S2 થી p અહીંથી આ. તો આમાં એવું જ થાય. જો આને આમ લાઈન કરીએ આમ આગળ, તો આ કેટલું હોય? d/2. તો આમાં શું કરવું પડે? x પ્લસ d/2 કરવું પડે. થાય ને? તો અહીં સામેની બાજુ x પ્લસ d/2 થાય, તો આ થાય તમારું x પ્લસ d/2 નો સ્ક્વેર અને પ્લસ પાસેની બાજુ તો કોમન છે બે માટે d સ્ક્વેર. હવે તમારે પદ તફાવત મેળવવો એટલે પદ તફાવતનું સૂત્ર લખવા માટે આપણે અહીંયા આવીએ. આ બેની બાદબાકી કરીએ એટલે શું થાય? S2P સ્ક્વેર માઇનસ S1P સ્ક્વેર. આમાંથી આ માઇનસ કરીએ એટલે શું થાય? d સ્ક્વેર પ્લસ x પ્લસ d/2 નો સ્ક્વેર. મિત્રો આટલું આ લાંબુ પ્રૂવ તમને કરવાનું કારણ એ છે કે તમને થિયોરેટિકલ પોર્શન એકદમ ક્લિયર થાય. બાકી છેલ્લે તો આપણે ફાઇનલ ઇક્વેશન જ મૂકવાનું છે. આમાંથી કરીએ માઇનસ, આમાંથી માઇનસ કરવાનું છે. આ શું? તો કે x માઇનસ d/2 નો સ્ક્વેર અને પ્લસ d સ્ક્વેર. રેડી? S2P સ્ક્વેર માંથી મેં S1P સ્ક્વેર માઇનસ કરી દીધો. ધીસ માઇનસ ધીસ. રેડી? મિત્રો તમે જો બેની બાદબાકી કરો શું મળે? જો S2P સ્ક્વેર માઇનસ S1P નો સ્ક્વેર. આખું લખતો નથી, જોતા જજો. d સ્ક્વેર માઇનસ પ્લસ માઇનસ એટલે માઇનસ d સ્ક્વેર કેન્સલ એટલે આ ઉડી ગયું. હવે અહીં જો આ x પ્લસ d/2 નો સ્ક્વેર કરો, x સ્ક્વેર પહેલા પદનો વર્ગ એટલે x સ્ક્વેર થાય. આમાં પણ પહેલા પદનો સ્ક્વેર x સ્ક્વેર પણ આગળ માઇનસ છે એટલે x સ્ક્વેર ઉડી જાય એટલે x સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ ગયું. હવે બીજા પદનો વર્ગ એટલે d સ્ક્વેર બાય 4. આનો વર્ગ કરો d સ્ક્વેર બાય 4. આ પણ પ્લસ d સ્ક્વેર બાય 4 જ થાય. એ આગળ માઇનસ છે એટલે પ્લસ d સ્ક્વેર બાય 4 ને માઇનસ d સ્ક્વેર બાય એટલે બીજું પદ પણ ઉડી ગયું એટલે છેલ્લું પદ. પહેલા પદનો વર્ગ ઉડી ગયો અને બીજા પદનો વર્ગ ઉડી ગયો. હવે શું આવે? 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ એટલે શું આવે? 2xd/2. આવું થાય ને? 2xd/2. આ બંનેનો ગુણાકાર xd/2 ગુણ્યા 2 આ પહેલું પદ. રાઈટ? હવે માઇનસ આનું બીજું પદ કયું થાય? માઇનસ થાય ને, વચ્ચે માઇનસ છે એટલે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ. તો એ પણ એટલું જ થાય 2xd/2. મિત્રો 2xd/2 પ્લસ 2xd/2 એટલે શું થાય? 4xd/2 થશે. 2 કેન્સલ એટલે 2xd. મિત્રો તો ફાઇનલી શું થયું? S2P સ્ક્વેર માઇનસ S1P સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2xd. આ પદ તફાવત નથી, બંનેના પથનો વર્ગનો તફાવત છે. આપણે જોઈએ S2P માઇનસ S1P. આપણો ટાર્ગેટ છે S2Q, સોરી P. અહીંયા આપણે Q નામ આપ્યું હતું ને એટલે P આપી દે પાછું. આપણો ટાર્ગેટ શું છે? S2P માઇનસ S1P. ચલો આમાંથી S2P માઇનસ S1P કરીએ. ઉપર લખું છું, અહીંયા ધ્યાન રાખજો, અહીંયા લખું છું. ઓકે? આ યાદ આવે? a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર અવયવ છે એટલે a માઇનસ b પ્લસ a માઇનસ b a માઇનસ b ગુણ્યા a પ્લસ b લખી શકાય. એટલે આવું લખી શકાય S2P માઇનસ S1P ગુણ્યા S2P પ્લસ S1P પણ એ છેદમાં જવા દો એટલે ફાઇનલી શું થયું? 2xd બાય S2P પ્લસ S1P. મિત્રો ટ્રાય કરવી હોય તો કરી લેજો, કાંઈ વાંધો નથી. આ 100 સેન્ટીમીટર અને આ 0.1 સેન્ટીમીટર ગણતરી કરવાની એટલે તમારા માટે આ સૂત્રમાં S2P એટલે શું, S1P એટલે શું તમારા માટે? x પ્લસ d/2 અને d, જ્યાં d શું? પડદાથી આનું અંતર કેટલું? તો કે 100 સેન્ટીમીટર. આ કેટલું? તો કે 0.1 સેન્ટીમીટર. આ બધી જ વસ્તુની ગણતરી કરો
અને S2P મેળવો અને પછી S1P મેળવો અને બેયનો સરવાળો કરો એટલે આ S1P ને આ S2P લગભગ 2D જેટલું થઈ જશે. આ કેટલું બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું D એટલે આ પણ D ગણાય આ પણ D ગણાય ટોટલ કેટલું 2D. આવું લઈ ના શકાય હો, ધ્યાન રાખજો. S1P એટલે સ્લીટ થી પડદા સુધીનું અંતર, S2P એટલે સ્લીટ થી પડદા સુધીનું અંતર કેટલી વાર થયું? 2 વાર. તો S1P પ્લસ S1P D પ્લસ D એટલે શું થાય? 2D. આવું લઈ ના શકાય. આવું ત્યારે જ લઈ શકાય જ્યારે D લેસ ધેન કેપિટલ D થતું હોય. આ અત્યંત નાનું હોય ને આ અત્યંત મોટું હોય. લગભગ S1P ને S2P બે સરખા હોય અને કેના જેટલા હોય તો કે સ્લીટ થી પડદા સુધીના અંતર જેટલા જ હોય. આ જે તફાવત આવે ને સૂક્ષ્મ એ 0.005% જેવો આવે નોર્મલ. તો એટલે એની ચિંતા કરવાની નહીં. એટલે અહીંયા તમે ડાયરેક્ટલી શું મૂકી શકો? ગણતરી કરવી હોય તો કરી લેજો, કાંઈ વાંધો નથી, બહુ સૂક્ષ્મ તફાવત મળશે. એટલે આ શું થાય? S2P minus S1P is equal to 2XD by S2P plus S1P એટલે 2D ડાયરેક્ટ. S1P S2P લગભગ 2D જેટલું થાય એટલે 2 કેન્સલ એટલે XD upon D. અને હા, એ સૂક્ષ્મ તફાવતવાળી ગણતરી છે ને એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આપી દીધી છે અને એમાં 0.01 સેન્ટીમીટરનો એટલે 0.005% કેવો કંઈક નોર્મલ ડિફરન્સ આવે એટલે ત્યાં ડાયરેક્ટ 2D લખી નાખ્યો આપણે. તો S2P minus S1P is equal to XD upon D. મિત્રો આ પથ તફાવત કહેવાય. એટલે કે S2P minus S1P is equal to D sin theta is equal to XD upon D. આના બરાબર આપણે આમે લખી શકીએ D sin theta. મિત્રો આટલો પદ તફાવત ક્રિએટ થાય એટલે પહેલા તો તમને પદ તફાવતનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ. શું પદ તફાવતનું સૂત્ર? જો પહેલા વાત આ કે મધ્યસ્થ આગળ કોઈ પદ તફાવત ઉત્પન્ન નથી થતો એટલે પદ તફાવત 0. પછીના કોઈ પણ બિંદુ આગળ તમે જાશો એટલે પદ તફાવત ક્રિએટ થશે. કેટલો? તો કે S2P minus S1P. ઈ પથ તફાવત કેટલો થશે? તો કે XD upon D અથવા તો D sin theta પણ લખી શકાય. ક્લિયર? એટલે કે પછી DD કેન્સલ એટલે sin theta બરાબર X upon D. ઓકે, તો આ તમારો થયો પદ તફાવત. હવે ક્વેશ્ચનની વાત આવે. કેવા કેવા ક્વેશ્ચન પૂછાય તો કેવી રીતે એને કવર કરવા? એટલે આપણે આ સૂત્ર લખીએ. ચલો, પદ તફાવતનું આપણે શું સૂત્ર ધાર્યું હતું યાદ કરો. જો સહાયક વ્યતિકરણ રચાય તો યાદ કરો શરત શું હતી? પથ તફાવત બરાબર n લેમ્બડા. યાદ છે? લેમ્બડાના પૂર્ણ ગુણાંકમાં યાદ આવે તો તમે પદ તફાવતની જગ્યાએ n લેમ્બડા મૂકી શકો. એટલે આની જગ્યાએ તમે n લેમ્બડા મૂકી શકો. તો n લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પદ તફાવત બરાબર શું? તો કે XD upon D મુકાય. અને આમાંથી મિત્રો x ને કરતા બનાવો તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા ગુણાઈ જાય એટલે n લેમ્બડા કેપિટલ D બાય સ્મોલ d. આ શું મળ્યું? ખબર પડી દોસ્તો આ શું મળ્યું? x અંતર મળ્યું. આ પોઈન્ટ P પોઈન્ટથી લઈને મધ્ય સુધીનું અંતર. એક્ઝામમાં કીધું કે ત્રીજી સલાકા સુધીનું અંતર મધ્યસ્થથી ગણો તો સલાકા બે બાજુ મળે. અહીંથી ત્રીજી મળે ને અહીંથી ત્રીજી મળે તો આને -3 ન કહેવાય. સલાકાનો ક્રમ મધ્યસ્થ, પછી પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, પછી પહેલી, બીજી, ત્રીજી, આખામાં ફ્રિન્જીસ પથરાયેલી હોય. મિત્રો એનો ફોટો એક તમને તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ટાટા મેગ્રો હિલની કંઈક બુકમાંથી એક ફોટો પાડીને તમને તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં મૂક્યો છો. ફ્રિન્જીસ એમાં આવી ફ્રિન્જીસ હોય. લાઇટ, પછી કન્ટિન્યુ ડાર્ક, પછી લાઇટ, પછી કન્ટિન્યુ ડાર્ક, પછી લાઇટ, પછી કન્ટિન્યુ ડાર્ક. આ રીતની ફ્રિન્જીસ આપેલી છે. તો મધ્યસ્થથી સ્ટાર્ટ કરો તો ફ્રિન્જીસ ઉપર મળવાની, ફ્રિન્જીસ નીચે મળવાની છે. તો તમને કીધું કે ત્રીજી સલાકા સુધીનું અંતર મેળવો. ક્યાંથી? ત્રીજી. ક્યાંથી? મધ્યસ્થથી. તો મધ્યસ્થથી 0 એટલે n બરાબર 0. જોજો, સમજો. જો આ સૂત્રમાં n બરાબર 0 મૂકો તો x બરાબર 0. તો x બરાબર 0 એટલે ક્યાંય મધ્યસ્થ આવી ગયા. તો n બરાબર 0 તો x બરાબર 0 એટલે મધ્યસ્થ. રેડી? સમજો. હવે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એટલે કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 1 મૂકવાનું. 1 મૂકો એટલે લેમ્બડા d બાય d. મિત્રો આ જવાબ આવી ગયો તમારો કે પહેલી મધ્યસ્થથી પહેલી પ્રકાશિત સલાકા, સહાયક વ્યતિકરણ પ્રકાશિત સલાકા પહેલી લેમ્બડા d બાય d અંતરે મળે. જે તરંગનો તમે તરંગ લંબાઈ વાળો પ્રકાશ વાપરો, દાખલા તરીકે 3 × 10⁻⁵ લેમ્બડા ગમે વેલ્યુ આપી આ વપરાયેલો પ્રકાશ, d એટલે આ બે વચ્ચેનું અંતર 1 મીટર,
ફિક્સ ના હોય, 1 પોઈન્ટ ગમે આપે એક્ઝામમાં, પણ મીટરમાં હોય પાકું 1 મીટર. અને આ તમને આપ્યું 1 mm, એટલે એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરો ને એક્સ મેળવો. મિત્રો એ જે એક્સ મળે એ મધ્યસ્થથી તમારી પહેલી સલાકાનું અંતર થાય. એક્ઝામમાં બીજી પૂછી તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લેમ્બડા ડી બાય ડી, 3 લેમ્બડા બાય ડી. એટલે શું આવશે તો કે પહેલી, બીજી, ત્રીજી. એટલે જોજો, સમજજો, અહીંયા 2 લેમ્બડા બાય ડી બાય ડી મળ્યું, સોરી પહેલા લેમ્બડા ડી બાય ડી મળ્યું, રેડી પહેલું. પછી તમને શું મળ્યું તો કે 2 લેમ્બડા ડી બાય ડી. આમાંથી માઇનસ કરો જી, બાદ કરો જી, તો શું મળે? 2 લેમ્બડા ડી બાય ડી માંથી લેમ્બડા ડી બાય ડી બાદ કરો તો શું મળે? લેમ્બડા ડી બાય ડી. તો આ લેમ્બડા ડી બાય ડી શું હશે? 2 લેમ્બડા ડી બાય ડી માંથી લેમ્બડા ડી બાય ડી બાદ કરો તો લેમ્બડા ડી બાય ડી બધા શું હોય તો કે પહેલી સલાકા, પછી પાછી તરત આવતી બીજી, તો વચ્ચે પાછું ન્યૂનતમ હોય ને. હજી વચ્ચે કઈ સલાકા હોય? અપ્રકાશિત હોય. એટલે પહેલી પ્રકાશિત, પછી બીજી પ્રકાશિત. હવે ત્રીજી પ્રકાશિતમાં શું આવશે તો કે 3. તો 3 લેમ્બડા ડી બાય ડી માંથી 2 લેમ્બડા ડી બાય ડી કરો, બાદ કરો તો લેમ્બડા ડી બાય ડી જ મળશે મિત્રો. એટલે બે ક્રમિક સલાકા વચ્ચેનું અંતર મિત્રો લેમ્બડા ડી બાય ડી થશે. બે ક્રમિક સલાકા વચ્ચેનું અંતર લેમ્બડા ડી બાય ડી થાય. બે ક્રમિક અપ્રકાશિત વચ્ચેનું અંતર એ લેમ્બડા ડી બાય ડી જ થશે. એ આપણે હમણાં જોઈએ. તો તમે જો આ શરત મૂકો તો n બરાબર 0 એટલે તમારું મધ્યસ્થ, n બરાબર 1 એટલે પહેલી પ્રકાશિત, n બરાબર 2 એટલે જેટલાનો n મૂકો ને એટલામી પ્રકાશિત સલાકા થાય. સમજો, n 3 મૂકો તો n બરાબર જો આમાં તમે 3 મૂકી દો તો ત્રીજી પ્રકાશિત સલાકા સુધીનું અંતર ક્યાંથી? મધ્યસ્થથી. ક્લિયર? આ વસ્તુ કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ. n ની વેલ્યુ એ જ તમારો સલાકાનો ક્રમ છે. કેમાં? પ્રકાશિતમાં. મિત્રો આવું અપ્રકાશિતમાં નહીં થાય. જોજો, સમજજો. અપ્રકાશિતનું સૂત્ર શું? અપ્રકાશિતની શરત શું? અપ્રકાશિતની શરત શું? અપ્રકાશિતની શરત શું? એટલે કે વિનાશક વ્યતિકરણની શરત શું? n + 1/2 લેમ્બડા. આ તો પદ તફાવત. તો પદ તફાવત બરાબર શું લખવાનું? આજ xd/d. xd/d. તો x કેટલો થાય મિત્રો? આ લખો તો x કેટલો થાય? x ને કરતા બનાવો, લેમ્બડા એ ગુણાઈ જાય. તો n + 1/2 લેમ્બડા કેપિટલ D બાય સ્મોલ d છેદમાં છે. મૂકો જી મિત્રો, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો તો 1/2 લેમ્બડા d બાય d. તો 0 નહીં મળે. તમને n બરાબર 0 મૂકો એટલે પહેલી જ મળી જાય ડાયરેક્ટ. કેટલામી? n બરાબર 0 એ પ્રથમ અપ્રકાશિત. જો આમાં n બરાબર 0 મૂકતા તો x બરાબર 0 મળી જતું હતું. હવે અહીં તમે n બરાબર 0 મૂકશો તો કાંઈક વેલ્યુ મળે ને. એ તમારી પહેલી પ્રકાશિત. n બરાબર 0 એ પ્રથમ અપ્રકાશિત. પછી યાદ રાખજો, લેમ્બડા ડી બાય ડી મળ્યું, સોરી લેમ્બડા ડી બાય ડી બાય 2 એટલે આવું મળ્યું. લેમ્બડા ડી બાય ડી 1/2. ક્યાંથી અંતર? તો કે મધ્યસ્થથી પહેલી અપ્રકાશિત ક્યાં મળશે? તો કે લેમ્બડા ડી બાય ડી નું અડધું. લેમ્બડા ડી બાય ડી નું અડધું એટલે ક્યાં હોય? વચ્ચે એક્ઝેક્ટ. ક્યાં? તો કે આ પ્રકાશિત શૂન્યમી મધ્યસ્થ. ત્યાંથી પહેલી પ્રકાશિત કેટલાય હતી? હમણાં જ આપણે લખ્યું લેમ્બડા ડી બાય ડી. આનું અડધું એટલે ક્યાં? બરોબર એક્ઝેક્ટ વચ્ચે. એટલે મધ્યસ્થ પ્રકાશિત અને પહેલી પ્રકાશિતની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે અપ્રકાશિત હશે, જરાય ઉપર નીચે નહીં. એટલે બધી જ ફ્રિન્જીસ મિત્રો સરખા અંતરે. કેટલી? પેલા લાઇટ, જો આમ પેટર્ન બતાવું. જો પેલા લાઇટ એટલે આ તમારી 0મી, પછી ડાર્ક, પછી લાઇટ, પછી ડાર્ક, આ લાઇટ, પછી આ ડાર્ક, પછી આ લાઇટ, પછી આ ડાર્ક. આ 0મી હોય, આ 0મી હોય તો એ પ્રકાશિત એટલે મધ્યસ્થ. પછી ડાર્ક, પછી લાઇટ, પછી ડાર્ક આ બાજુ, પછી એ રીતે આ બાજુ ડાર્ક, પછી લાઇટ, પછી ડાર્ક. સરખા અંતરે હશે. કેટલા અંતરે? તો કે લેમ્બડા ડી બાય ડી. કારણ કે લેમ્બડા ડી બાય 2 તો ક્યાંથી અંતર થયું? તો કે સલાકા, પ્રકાશિત સલાકાથી લઈને ક્યાં સુધી? અપ્રકાશિત સલાકા સુધીનું અંતર. તો લેમ્બડા ડી બાય ડી થાય, સોરી લેમ્બડા ડી બાય 2d થાય.
પણ પ્રકાશિતથી ડાયરેક્ટ પ્રકાશિત સુધીનું અંતર જોતું હોય તો લેમડા ડી બાય ડી જ થાય. આનું અડધું કરો ત્યારે તમને કઈ સલાકા મળે? અપ્રકાશિત મળી. એટલે અહીંથી અપ્રકાશિત સલાકા કેટલી દૂર? તો કે લેમડા ડી બાય ડી 1/2, અડધા અંતરે. તો બે ક્રમિક પ્રકાશિત સલાકા વચ્ચેનું અંતર કેટલું? તો કે લેમડા ડી બાય ડી. બે ક્રમિક અપ્રકાશિત સલાકા વચ્ચેનું અંતર કેટલું? તો કે એટલું જ, લેમડા ડી બાય ડી. પણ પ્રકાશિત થી અપ્રકાશિત વચ્ચેનું અંતર કેટલું? તો અડધું થઈ જાય, લેમડા ડી બાય ડી બાય 2. ક્લિયર? આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હશે. એટલે પહેલી અપ્રકાશિત સલાકા મધ્યસ્થથી કેટલી હશે? લેમડા ડી બાય ડી બાય 2. હવે કેટલી હોય દૂર? 3/2. મૂકો અહીં 1. 2 into 1 2 plus 1 એટલે 3/2. તો અહીં તમારું 3/2 થઈ જાય. તો 3/2 minus 1/2 કરો. 3/2 આગળ કેટલો આવ્યો? તો -1/2. 3/2 minus 1/2 કરો, 1 જ થઈ જાય. તો આ 1 થઈ ગયું. તો આ 1 ગણી નાખો તો લેમડા ડી બાય ડી. તો હવે અપ્રકાશિત ને પાછી અપ્રકાશિત કેટલા મળે? તો કે લેમડા ડી બાય ડી જ મળે. કાં તો 1 થઈ જાય. 3/2 આગળ હતું 1/2. 3/2 minus 1/2 એટલે 1 જ થઈ જશે. 3/2 minus 1/2, 3 minus 1 2, 2/2 એટલે 1 થઈ ગયું. 1 એટલે આગળ અહીં 1 આવી ગયો તો લેમડા ડી બાય ડી. તો આનો મતલબ થયો કે આ અપ્રકાશિત ને પાછી આ અપ્રકાશિત એની વચ્ચેનું અંતર લેમડા ડી બાય ડી થશે. હવે મિત્રો જો તમને કન્ફ્યુઝન થાય કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપ્રકાશિત સલાકામાં 0 મૂળ મૂકો ત્યારે પહેલી મળે ને એવું કન્ફ્યુઝન ના કરવું તો સિમ્પલ, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પ્લસ 1/2 લેમડા ડી બાય ડી આવું સૂત્ર હતું ને આપણું અપ્રકાશિત માટે. જો ભાઈ પ્રકાશિતમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન જ નથી. n બરાબર 0 એટલે x બરાબર 0 એટલે મધ્યસ્થ, n બરાબર 1 એટલે પહેલી સલાકા, n બરાબર 2 એટલે બીજી સલાકા, n બરાબર 3 એટલે જેટલામો ક્રમ છે સલાકાનો એટલામો n થશે. અપ્રકાશિતમાં શું કન્ફ્યુઝન હતું કે n બરાબર 0 મૂકો એટલે 1/2 એટલે લેમડા ડી બાય ડી એટલે પહેલી સલાકા મળી જતી હતી. એટલે સલાકાનો ક્રમ અને n ની વેલ્યુ બે જુદી જુદી છે એટલે આપણને કન્ફ્યુઝન થાય. મિત્રો એ કન્ફ્યુઝન ના કરવું હોય તો સિમ્પલ અહીં માઇનસ મૂકી દો, વાત પૂરી. અહીંયા માઇનસ મૂકી દો એટલે મૂકો. જો n બરાબર 0 તો આવશે જ નહીં કાંઈક, તો માઇનસમાં નેગેટિવ વેલ્યુ થઈ જશે એટલે એ મૂકવાનું નથી. n બરાબર 1 થી ચાલુ કરવાનું. n બરાબર 1, 1 minus 1/2 એટલે 1/2 આવી ગયું. જો લેમડા ડી બાય ડી 1/2. પછી શું આવવું જોઈએ? 3/2 તો આવી જ આવશે. જો n બરાબર 2 મૂકો, 2 દુ 4 minus 1 એટલે 3/2 તો બીજું આવી ગયું 3/2 લેમડા ડી બાય ડી. n બરાબર 3 મૂકો, 3 દુ 6 minus 1 એટલે કેટલું થશે? 5 તો 5 લેમડા ડી બાય ડી, સોરી 5/2 લેમડા ડી બાય ડી થઈ ગયું. તો આ કેટલામી સલાકા? પહેલી. આ કેટલામી? બીજી. આ કેટલામી? ત્રીજી. અપ્રકાશિત પહેલી, બીજી, ત્રીજી. તો n બરાબર અહીં હું 1, આ n બરાબર 2, આ n બરાબર 3. તો જેટલામી સલાકા છે ને એટલામાં n તમે લઈ શકો. પણ તો આ સૂત્ર માઇનસ. એટલે મારી પ્લીઝ એડવાઇસ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે સૂત્ર લખો ને અપ્રકાશિતનું તો વચ્ચે પ્લસને બદલે માઇનસ લખી અને સલાકાનો ક્રમ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનો? n બરાબર 1 થી સ્ટાર્ટ કરી દેવાનો. ટેક્સ્ટ બુકમાં અહીંયા પ્લસ કર્યું છે તો એની n બરાબર 0 થી સ્ટાર્ટ કર્યું, ધ્યાન રાખજો. ટેક્સ્ટ બુકમાં અહીંયા પ્લસ લખ્યું તો એની n બરાબર 0 થી સ્ટાર્ટ કર્યું. 0 થી સ્ટાર્ટ કરશે એટલે 1/2 લેમડા ડી બાય ડી એની સીધી પહેલી અપ્રકાશિત સલાકા થઈ જશે. એટલે કન્ફ્યુઝન જોરદાર ક્રિએટ થાય એવું છે. એટલે ધ્યાન રાખજો મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખો. અહીં સાઇન નેગેટિવ કરી દો, જેટલામો ક્રમ એટલામી અપ્રકાશિત સલાકા. એટલે દોસ્તો આટલી વસ્તુ આજે આપણે સમજ્યા. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કંઈક વધારે ચર્ચા કરશું. તો આજે આપણે યંગનો ડબલ સ્લિટનો એક્સપેરિમેન્ટ ને એની ઉપરથી સલાકા એકબીજા ઉપર પહેલી, બીજી, ત્રીજી સલાકાના અંતરો કેવી રીતે મેળવવા એનું સૂત્ર આપણે જોયું. અને સલાકાની પહોળાઈ પણ લેમડા ડી બાય ડી થાય એ પણ આપણે જોયું. એક સલાકાથી બીજી સલાકા સુધીનું અંતર એટલે બે ક્રમિક પ્રકાશિત સલાકા વચ્ચેનું અંતર લેમડા ડી બાય ડી થાય. બે ક્રમિક અપ્રકાશિત સલાકા વચ્ચેનું અંતર પણ શું થાય? લેમડા ડી બાય ડી થાય. લેમડા ડી બાય ડી. બે ક્રમિક પ્રકાશિત કે પછી બે ક્રમિક અપ્રકાશિત સલાકા વચ્ચેનું અંતર લેમડા ડી બાય ડી થાય. તો આ ઇક્વેશન જરાક ટેક્સ્ટ બુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લેજો મિત્રો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તરંગ પ્રકાશ શાસ્ત્રની અંદર આપણે આગળ વધીશું.